محترم ایک انسان کو اپنے مخالف کے سامنے اس حوالے کو جتنا ہے اتنا ہی کرنا ہے نا، نہ کہ وہ تو نوسرباز تھا، وہ تو ٹگ تھا، تو وہ کیا کہے گا، جھگڑا ہو جائے گا۔ اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اللہ نے ان کو بھی تو عقل دی ہوئی ہے۔ ٹگ اور نوسرباز اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر ہم ان کو منوا سکتے ہیں محترم؟ نہیں ایسے نہیں، جو میرٹ پہ بات ہو اچھا شاہ صاحب جتنا میں حوالہ بتا اتنا ہی کرنا چاہیے۔ شاہ صاحب میں کرتا ہوں نا میرا بات۔ یہی مقصد ہے، میرا مقصد ہے حوالہ آ جائے، جتنا حوالہ میں ہے اتنی ہی بات کر لینی چاہیے، اس سے اوپر کچھ ٹھیک ہے، نہیں۔ آپ کو حوالہ جات پیش کریں گے پیر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ کیا بحث چل رہی یہ ہے ہمارے محترم بلال شاہ صاحب، صاحب، شاہ صاحب آئے محترم، انہوں نے کہا کیا عسکری صاحب آپ نے یہ کہا ہے کہ 5 اور 50 میں 0 کا فرق ہے؟ میں نے کہا ہاں، میں نے یہ کہا ہے۔ تو اس پہ تھوڑی سی بات ہوئی، کیونکہ وہ اقتباس پیش کی گئی تھی نا روحانی خزائن کی، اس پہ تو جو بات ہوئی تھی وہ کسی نے شاید شاہ صاحب کے کان بھرے ہیں، تو شاہ صاحب آئے، میں نے کہا بھائی میں نے تو وہ جتنا دیکھا ہے اتنا ہی، آگے بل بل جو ہے باقی آتے ہیں نا۔ اصل میں کیا کہتا ہوں اپنے بھائیوں کو، بھائی آپ جو پیش کر رہے ہیں عبارت ایسے خام خواہ پیش مت کیجئے، اس میں آپ کا کیا ہے اعتراض وہ بتائیے۔ ابھی آپ نے اعتراض کر لیا اور اس میں وہ اعتراض بنتا نہیں ہے، کتنا بڑا جرم ہے یہ، اس لیے پیش کرنے سے کتراتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے پیش کیا پھر باتوں میں بل دینا، پھر مزید اعتراض کرنا، اس کو چھوڑ کے ابھی ادھر نہیں ہو رہا، کہیں اور جانا اور جانا اور جانا، یہ جھگڑے کا معاملہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے اس عبارت کو سمجھو، اس میں کیا ہے اور کیا بنتا ہے، تب اعتراض کیجئے۔ سمجھ گئے محترم عامر نذیر صاحب؟ یہ دیکھیں شاہ صاحب بھی چلے گئے اور عامر نذیر صاحب بھی سو گئے۔ مائک میوٹ پہ میں بول رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے تو پہلے ہی پتہ ہے آپ کیا بات کر رہے ہیں، لیکن شاہ صاحب بھی آپ کے ساتھ اس بات پر متفق ہیں کہ ہمیں میرٹ پر بات کرنی چاہیے، جتنی بات ہو اتنی ہی کرنی چاہیے۔ غلط بات، کچی بات، خراب بات اور ادھوری بات وہ نہ صرف آپ کے لیے ندامت کا باعث بنے گی بلکہ دیگر ساتھیوں کو بھی ڈسکریج کرے گی اور سب کا مورال ڈاؤن کر دے گی۔ یہ بات بالکل وہ صحیح کر رہے ہیں اور اصولی طور پر بات آپ کی درست ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھائی کو یہ کہیں گے کہ بھائی جتنی بات ہے اتنی ہی کرو اور میرٹ پر بات کرو، بے اصولی بات نہ کرو، کچی بات کر کے اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کو شرمندہ نہ کرواؤ، رزلٹ پتہ کیا ہوگا؟ یہ نیچے میسج پڑھیں لوگوں کے، پیر اسکانی نے ڈالر لیے ہوئے ہیں، یہ ان کا ایجنٹ ہے، یہ ان کا مطلب ہے کہ پیسے لے کر یہ ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ مطلب ایسی جاہل قوم ہے ارد گرد اور ایک جم غفیر ہے جہلا کا کہ آپ ان کو یہ آرگومنٹ دے نہیں سکتے کہ بھئی میں جو بات کر رہا ہوں اس بات سے ہر سینسیبل بندہ متفق ہوگا کہ بھئی ہمیں میرٹ پہ بات کرنی چاہیے۔ آپ کا بڑا بھائی جو سمجھدار ہے، جو بات کر رہا ہے، وہ میرے ساتھ متفق ہے، آپ نیچے کیا کمنٹ کر رہے ہیں؟ نہیں آپ سمجھا سکتے ان کو۔ یہاں پر ایک بھیڑ ہے، بھیڑ، اس لیے اس بھیڑ سے بچنے کے لیے اپنی عزت بچائیں، اور اس بھیڑ کے مطلب اگر ہمارے اختیار میں ہو، جو بندے بھی تھوڑے بہت سینس رکھتے ہیں، بھلے وہ 26 کروڑ میں سے 26,000 ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان میں اس طرح کی مینٹیلٹی جو ہے وہ پروان چڑھے، جس طرح کی مینٹیلٹی وہاں پر پروان چڑھ رہی ہے اور چڑھائی جا رہی ہے۔ بس ڈنڈا سوٹا لے لو اور جا کے کسی کے چرچ کو آگ لگا دو، کسی کے گھر کو آگ لگا دو، اس پر شاتمیت کا الزام لگا دو، تو انر سالت کا پرچہ دے دو، چلو لالا لالا کر دو۔ اصولی طور پر اچھا عامر نذیر صاحب، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، ان کو چھوڑ دیجئے، میں وہ دیکھ رہا ہوں کیا لکھ رہے ہیں، ان کی عادت ہے۔ بھائی
آپ کو معلوم ہے اس عبارت میں جو بنتا ہے اعتراض وہ کر لینی چاہیے، اور وہ بڑا آسان ہے، میں آپ سے پوچھنے بغیر وہ کر لیتا ہوں۔ عبارت میں بھئی آپ نے ہم سے 50 کتابوں کا وعدہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ آپ کا مقصد 5 میں پورا ہو گیا، ٹھیک، باقی پیسے کدھر ہیں؟ یہ کیا ہے کہ جس کو چاہیے واپس آ جائیں؟ بھئی آپ اعلان عام کر دیں، 5 آپ نے لکھ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا اور تکیہ لے کے سو گئے، کیوں؟ آپ اعلان کریں جس طرح آپ نے چندے کا اعلان کیا تھا، ہم نے مدد کی، آپ کا مقصد پورا ہو گیا، اعلان کر دو مقصد پورا ہوا ہے، آپ کے پیسے بچے ہوئے ہیں، اتنے پیسے بچے ہوئے ہیں، یہ آ کے اپنے پیسے لے لو، یا کیا کریں ان پیسوں کا مشورہ کرو۔ یہ ہے دیانتداری۔ جب لوگ شور شرابہ شروع کر دیں تب آپ بہانہ بازی شروع کر دیں اور کہنے دیں کہ میں پیسہ دے دوں گا کا کیا مطلب ہے؟ یہ بنتا ہے، یہ اعتراض آپ کا بنتا ہے کہ کریں۔ بھئی جو نیک نیت ہو، آپ کی نیت اگر نیک ہوتی اور واقعتاً دلائل لکھنے کی ہوتی، چندہ آپ نے کیا، ہم نے بھرپور آپ کا مدد کیا کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں، ٹھیک، آپ کا مقصد پورا ہو گیا، چلو 5 میں، 1 میں بھلے کیوں پورا نہ ہو جائے، باقی پیسے کدھر ہیں؟ 50 کے لیے تھے، ہمارے شور شرابہ کرنے پر آپ دیں گے تو آپ کے دل میں کیا تھا؟ خیانت تھی۔ ویسے ہی بلا لو جس طرح اس وقت آپ نے اعلان کیا تھا، اب اعلان کرنے میں تمہیں کیا دشواری ہے؟ بھئی آپ کے پیسے بچے ہوئے ہیں، 50 کا ارادہ تھا، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے 5 میں پورا ہو گیا، اب اتنے پیسے بچے ہوئے ہیں۔ اب کیا مشورہ آپ کرتے ہیں؟ ہر آدمی آ کے اپنا پیسہ مجھ سے لے سکتا ہے، یا کوئی مشورہ ہے، کوئی دینی کام میں ان کو ہم لگا دیں گے، جو بھی آپ کا مشورہ ہوگا مشورے کے ساتھ وہ کام کریں گے۔ یہ کیوں نہیں کیا؟ یہ ہے وہ خیانت، یہ ہے وہ اعتراض جو جینین ہے۔ لیکن آپ لکھ دیں اب بھائی دنیا نے شور شرابہ کر دیا، ایک اپنے آپ کو نبی کہنے والا اتنا بڑا جو ہے مشہور بدنام ہو جائے، وہ بیٹا ہوا ہے کندھے پہ، وہ ہاں میں اپنے اس میں مہمانوں کے اس میں خرچ ہوئے، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہہ دیتے میری یہ مجبوریاں ہیں، اتنے پیسے خرچ ہو گئے ہیں، اتنے بچے ہوئے ہیں، آؤ کیا کرنا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اعتراض بنتا ہے۔ لیکن خواہ مخواہ کے 50 صفر یہ وہ پلانا۔ ہاں اصل پیر صاحب عرض کروں میں، پیر صاحب دیکھیں، اب آپ کی بات میں تضاد آ جاتا پیر اسکانی صاحب۔ اب آپ جو بات کر رہے ہیں، دوسرے حضرات بھی یہ نہیں بات کر رہے تھے، جس میں آپ نے الفاظ کا تھوڑا سا چناؤ بدلا ہے، بات وہی ہے جو انہوں نے کی ہے۔ اب وہی بات آپ خود کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پیر اسکانی صاحب کر رہے ہیں۔ جو بندہ 50، کوئی آ کے کہتا ہے جناب آپ نے تو 50 کہا تھا، جب آگے سے بندہ کہہ رہا ہے کہ جی 50 اور 5 میں کیا فرق ہے، تو کیا اس کی ذہنیت کیا ہے؟ اب آپ وہی بات، وہی نکتہ پیر اسکانی صاحب آپ خود بیان کر رہے ہیں، لیکن کوئی اور ساتھی کرتے تھے تو اس وقت آپ ان کے گلے پڑ جاتے ہیں۔ بات آپ بھی اب وہی کر رہے ہیں، خیانت والی، لیکن صرف الفاظ کا تھوڑا سا چناؤ مختلف ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے جی آپ نے تو 50 کا 5 لکھ لو، اور جواب دیتا ہے جناب وہ 50 اور 5 میں صفر ہی کیا تو فرق ہے، یہی بات دوسرے کہہ رہے تھے، اب آپ بھی پیر اسکانی صاحب اسی پیج پر آ گئے، ٹھیک ہے نا جناب؟ اس لیے دوسرے کا بھی بات سنا کریں اور اپنی بھی سنایا کریں، اور دوسری کی بات کو بھی ٹوٹل رد نہ کر دیا کریں۔ جی اب آپ عامر نذیر صاحب بولے، سوری میں نے آپ کی بات کاٹی۔ کوئی بات نہیں، میں بس یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اصل میں جو بندہ پوری بات کو نہ جانتا ہو، ممکن ہے کہ وہ وقتی طور پر کسی کی ادھی پچدی بات سن کر یا ادھی پچدی تحریر دیکھ کر یا کسی کا ادھا پچدہ حوالہ دیا ہوا دیکھ کر ممکن ہے کہ وہ کچھ اس طرح کی رائے دے دے جو صحیح نہ ہو۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا نا اپنے صحابہ کو کہ ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی چرب زبان اپنی چرب زبانی سے مجھ سے ایسا فیصلہ، تو اس کا امکان تو موجود ہوتا ہے ہر وقت۔ ہمیں ٹھنڈے دل اور ٹھنڈے دماغ سے اپنے ایسے ساتھی کو بتانا چاہیے، جس طرح یہ پیر اسکانی بھائی بات کر رہے ہیں نا، بات بہت آسان ہے، لیکن یہ اس کے لیے آسان ہے جس کو بات کا سیاق و سباق کا پتہ ہے اور پوری اس کا بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے۔ کہ انہوں نے جو کہا تھا نا 300 دلائل لکھیں گے، ایک طرف رکھیں اس کو 50 اور 5 کی قیمت کو، کہ بھئی اگر 5 میں ختم ہو گیا تو 45 کی قیمت واپس کر دیں، یہ ٹھیک ہے، ایک اصول ہے۔
لیکن جو 300 دلائل لکھنے تھے ان کے بارے میں خود ان کا بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان نے وعدہ کیا تھا 300 دلائل لکھیں گے، دلیل تو ایک بھی نہیں لکھی، ایک دلیل لکھی وہ بھی آدھی لکھی۔ یہ اس کے بیٹے کے الفاظ ہیں کہ میرے والد نے 300 دلائل دینے کا وعدہ کیا تھا، جبکہ ایک دلیل لکھی وہ بھی ادھوری۔ کہیں تو میں ان کے بیٹے کے الفاظ نکال کے پیش کر دیتا ہوں۔ تو اصل چیز تو وہ وعدہ خلافی ہی ہے، لیکن آپ کو ممکن ہے، یا کسی اور بھائی کو ممکن ہے کہ اس ساری بیک گراؤنڈ کا نہ پتہ ہو، کوئی بندہ اس کو اس طرح کی ادھی بچدی تحریر پیش کر دے کہ دیکھیں مرزا صاحب نے کہا تھا کہ جو میں نے 50 میں کام کرنا تھا وہ میں نے 5 میں کر دیا، تو اب کام مکمل ہو گیا۔ تو ممکن ہے کوئی بندہ وقتی طور پر کنونس ہو جائے کہ ہاں اگر 50 والا 5 میں ہو گیا تو چلو کوئی بات نہیں، ہاں پیسوں کا مسئلہ پیچھے رہ جاتا ہے، تو اگر انہوں نے لوگوں کو کہا ہے کہ آگے پیسے جیسے لے لو مجھ سے جو دیے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ بھی حل ہو گیا ہو۔ تو پوری بات کا نہ پتہ ہو تو ممکن ہے کہ کوئی وقتی طور پہ بات کر دے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے لیے اتنی شدید جو گولہ باری ہے یا اتنی شدید جو بحث ہے وہ کی جائے، یا نیچے لوگ اس طرح کے بھدے کومنٹس کریں جو میں دیکھ رہا تھا۔ تو یہ وہی ہے وزیر آباد والا جو تھا نا ڈبل شاہ، وہی تھا۔ اس کی بات عامر بھائی یہ جو بات ابھی آپ کر رہے ہیں مجھے اس کا نہیں معلوم، ہاں آپ اس کو پیش کریں گے تو میں اس کے بارے میں کہوں گا نا۔ بالکل، میں اب آپ وہی دیکھیں اگر آپ کے پاس شاہ صاحب نے کہا نا وہی بات ہو رہی، نہیں بات باقاعدہ 50 اور 5 پہ اعتراض کیا جا رہا ہے، اور اس اسکین میں باقاعدہ 5 اور 50 لکھا ہوا ہے تنزیہ طور پر۔ اس اسکین پہ اس اقتباس پہ ہیڈ لائن کر کے کیمرہ، ایک منٹ میں کیمرہ کھول کے آپ کو دکھا دوں، باقاعدہ 5 اور 50 لکھا ہوا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ ہاں تو پھر طنز 50 اور 5 پہ کر رہے ہیں جو بنتا نہیں بنتا۔ اس اقتباس سے 5 اور 50 سے کا آپ جو ہے ڈنڈورا پیٹیں، وہ آپ کی کم عقلی ہے۔ اصل اعتراض یہ ہے کہ 50 کا آپ نے وعدہ کیا، 5 میں اگر پورے ہو گئے ہیں باقی پیسے کدھر ہیں؟ جب ہم نے شور کیا تب آپ کہتے ہیں دوں گا، وجہ یہ بنتا ہے اعتراض۔ نہیں، باقی 45 بھی کدھر ہیں اور وہ 299 دلیلیں کدھر ہیں؟ نہیں وہ تو بات موجود نہیں ہے نا یہاں پر۔ ہاں وہاں تو طنزیہ طور پر 50 لکھ کے پھر جو ہے برابر کر کے 5، اس پہ طنز ہے، اسی عبارت پہ کیا گیا ہے، تو یہ تو بنتا نہیں ہے بھائی۔ السلام علیکم عامر بھائی، وہ سونے سے پہلے ملک طلعہ صاحب نے کوئی اعلان کرنا کہہ رہا ہے، 1 منٹ عامر بھائی کو بلا دیں۔ آنے لگا میں، یہ بات میں میسج لے لیا، میں آتا ہوں 2 منٹ۔ کیا اعلان کرے گا وہ؟ تو جماعت چھوڑنے کا تو نہیں کر رہے؟ گالیاں دے گا مجھے، اور کیا کرتا۔ کوئی نہ کوئی اعلان ہے خاص۔ ادھر کرے گا اپنے بروڈ پہ؟ یہ عامر بھائی جس نے بھی ہاں پیر صاحب کے سامنے اقتباس رکھا نا مکمل نہیں رکھا، پھر اس کا مطلب یہی بات بلال بھائی، یہی بات وہ کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ جی پیر اسکانی بات صاحب، بتا دیتا ہے اور ادھی پچدی بات بتا کے مجھ سے ٹھیک ہے، ہم بھی ایسی آپ بات کو ہو جاتی ہے۔ یہ امے کی براڑ پہ ہوا، امے کی براڑ پہ ان کے ساتھ ہوا تھا، کافی دیر اس کے اوپر یہ ڈیبیٹ چلی تھی۔ کس کا؟ اب کی یہ والی بات جو ہے 50 اور 5 والی، ہاں بھجن اس میں باقاعدہ 50 اور اس پہ طنز ہو رہا ہے، اور یہ کرنے والا کون ہے؟ وہ ریفرنس میں بتا دیتا ہوں کرنے والا کون ہے۔ کرنے والا کون ہے پتہ ہے؟ کون ہے؟ یہ وہ سفید پوش مرتضی صاحب، سارا اس کا کیا ہوا ہے۔ یہ مرتضی صاحب، یہ نیچے یہ جو میرا آپ الزام کو ہے کہہ ویسے، رہے ہیں نا، لیکن اس پہ ڈالو۔ یہ نیچے جو کہہ رہے ہیں نا آپ کو ڈالر ملے ہوئے ہیں، یہ عامر نذیر بھائی، امتیاز احمد بھائی ہیں میمن صاحب کراچی سے، وہ اگلے دن ان سے میری بات ہوئی، بھائی ایسے سادے لوگ ہیں، کیونکہ پیر صاحب بڑا پکا منہ کر کے یہ ساری باتیں کرتے ہیں، تو سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب کو ڈالر شلر کھائے ہوئے ہیں۔ مجھ سے بھی اگلے دن کہہ رہے تھے امتیاز بھائی، میں نے کہا امتیاز بھائی ایسی بات نہیں ہے، آپ ایسے نہ کریں۔ ان کے پاس کو سم آئی ہوئی ہے سعودی عرب سے، تو انہوں نے ٹک ٹاک بھروائی ہے اور آگے پیر صاحب مل گئے ہیں، اور یہ ہیں جماعت احمدیہ کے خاص محب۔ انتہائی سادہ بندہ جو ہوتا ہے نا، انتہائی سادہ بندہ اگر ہے تو پھر وہ سنے نا، پھر وہ فتنہ تو نہ برپا کرے نیچے۔ پرانے ہیں، کوئی نئے بھی نہیں ہیں، ہاں لیکن میں جانتا ہوں ان کو، ہاں۔ واٹس ایپ سے میں جانتا ہوں جی جی اس طرح کے کمنٹس اور اس طرح کے پھر وہ جو تبصرے ہیں۔ چلیں طلعت اور ملک کی بات سن لیں، پھر یہ بات تو ختم ہو گئی، چلو اس پہ بات کرنا۔ انشاءاللہ۔ طلعت دی براڑ تے چلیے۔
हाँ वो कह रहे हैं देखिए मलक इमरान भी मैसेज कर रहा था ये अच्छा आमिर भाई ये तारक अजीज ना फोटो लाया ने सामने लगा नीला चलो हाँ ये फोटो तारक अजीज ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ मैं बड़ा प्यारा अली भाई रेस्ट मार लो ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਚੱਲੀ ਸਾਰੇ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਹੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਰਮਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤਬਲੀਗ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ वाह आप बुला रहे हैं तलत पागल ठीक है जी अल्लाह ने वाले सब भी आ रहे हैं पीर साहब आप सारे ही टुर गए नोट तकाओ साडा मूड बने नोट तकाओ कोई ਨੋਟ ਨੋਟ ਤੇ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਇਹ ਮੇਰੇ मलक साहब ठीक हो अल्लाह दी रहमत आप कैसे हैं भाई खरीद से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। एमजी भाई आप कैसे हैं जी अल्लाह का शुक्र है तलत भाई आपका क्या हाल है ठीक है अल्लाह के अल्लाह साहब की हाल है ठीक हो सेहत तबीयत ठीक है अल्लाह की रहमत आप कैसे हैं अल्लाह का शुक्र वो सुना कोई ऐलान होने वाला मैंने कहा पूछ लूं तबीयत ठीक है भाई अमन अजीज भाई आ गए इन्हां दे ऐलान रोज ही होंदे भाई जी हाँ अमन भाई आ गए ना मैं थले चला जाना खब मिल जाए डार बना लेने डार मैं थले बैठता हूँ तुसी चले चले बहुत शुक्रिया प्यारे भाई पहले ਜਿਹੜਾ ਰੰਗੀਲਾ ਤਿੱਤਰ ਹੀ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਨੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਹੈ ਕਿੱਲਾ ਤਿੱਤਰ ब्रेव लीडर ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿੱਲਾ ਤਿੱਤਰ किदा और थल्ले क्या है ब्रेव कॉल लीडर उठा ले कॉल उठा ले ओ आ गए खबरदार होशियार अस्सलाम वालेकुम जनाब वरहमतुल्लाहि इज्जत आमिर नजीर साहब तशरीफ ला रहे हैं अस्सलाम वालेकुम तल्ला साहब हाजिर जनाब पता आमिर साहब सबसे पहले उस टाइम अगर आपके साथ कोई गलत कलामी हुई हो बेदबी माफी चाहता हूं नहीं शर्मिंदा ना किया करें और यार असें पता है ना अपने आप दा हो जाती है साडे कोल माफी नहीं साडी जात दी ते गल सानू तो जो मर्जी आखो ना नहीं आप हौसले वाले हैं ईमानदारी की बात है ये बात अगर जैसे मैं आपको कहता हूँ मुझे कहते तो मैं पता नहीं की करदा आप माशाल्लाह बहुत हौसले वाले हैं जो मेरी वजह से आपको कोई ऐसी बात पहुंची हो तो माफी भाई प्यारे भाई माफी शर्मिंदा ना किया करें आपने शेर शुर वजह मारिया ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਕਿਨੇ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਗੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ मैच चल रहा है गेमां चलदियां रहनियां गेम कोई कदी गेम हो गई कदी पै गई कदी चल गई नहीं आज ते तुसां जेड़ा गाना भी लाया सी ना मैं वीडियो वेखी एक ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਹਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੇਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ मैं गाना जदों बंदा कोई टिकटॉक ते अपलोड करता है ना कोई गाना या गाने दे बोल तो मैं गाना नहीं सुनता मैं गाने दे पीछे जानना मैं भी ये बंदे ने ये बोल ते ये गाना क्यों लाया ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਪੇ ਲਾਨੇ ਆ ਪਰ ਅਜੇ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਪਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੇਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਪੱਕੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਪੱਕੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਾਹਿਦ ਇਸਲਾमी साहब भी आ गए हैं चुको ते ऐलान करो मैं आप ले जाऊं तले नहीं मैं जाना थले ते आज ऐलान करो परे जान छुड़ाओ ऐलान होने लगा है कोई इंज जिवें रोजा ऐलान आज करन मलक तला साहब खब मिल गया है कि इन्हों ने क्या डारां दे डार जा रहे हैं डारां दे डार इन्होंने आज ऐलान करना है कि मैं अहमदियत बरील जिम्मा हूं माशाल्लाह माय क्या बात है मुझे पता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ पता है ना मनु भाई हमें पता है ना ਇਹ ਨਾ ਵਣ ਉਹ ਐਲਾਨ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ 250 ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 500 ਦੇਣਾ ਕਰਨਾ मैं नहीं चाहता कोई नहीं देते मलक साहब रुपया भी नहीं देना अल्लाह दे हुक्म नाल देना ਡਬਲ ਨਾ ਕਰਾ ਦਿਆ ਜੇ अल्लाह दे घर से जान देने आ तुसी पैसे भरोगे हाँ नहीं वैसे चंदा है जमात नूं नहीं देंदे ना
ਮਲਕ ਦਲਤ ਮਲਕ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ ਬਰੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਦ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਚੁੱਕੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦਿਨ ਅੱਛੀ ਭਲੀ ਸਿਆਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ कोई नहीं ज़ात याद दिया जाती ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ कहते हैं ਵਾਹਿਦ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸਹੀ ਦਿਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਾਹਿਦ ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ नहीं, ईमानदारी की बात है बहुत हक की बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम पीर अस्कानी भाई वालेकुम अस्सलाम तलत साहब खैरियत है? अल्लाह की रहमत पीर साहब सबसे पहले आपके साथ तो मेरे कोई ऊंची नीची हुई है माफी मांगता हूँ सुने मेरी बात सुने, आपको वो कोई ये बात नहीं करनी है, मैं माफी मांगता हूँ आपसे। हो हाँ जाता मेरे है। भाई हैं मेरे प्यारे भाई हैं अकीदे अपने अपने हैं लेकिन मेरे भाई हैं मैं आपका एहतराम करता छोड़ हूँ दीजिए, बिल्कुल ना कीजिए, लेकिन शर्मिंदा मैं मत ब्लड कीजिए प्रेशर का मरीज हूँ आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ सब भाइयों ने भाई, शर्मिंदा मत कीजिए तलत जी। नहीं भाई हैं मेरे प्यारे भाई जो बंदे का एहतराम कर जाए जो ऐसी जबान इस्तेमाल करे आगे खुश से रहें, उसे खुश रहें। आप अपनी ऐसा जवाब ना दिया जाए मेरी निगाह में बहुत वो अच्छे इंसान है अजीम इंसान है मलक साहब इख्तलाफ भी आपने कर दिया है अपने आप को, अब आप अहमदी भी नहीं कहते। अब माड़ा जिहा जिली बरूजी ਦਾ ਕਾਂਟਾ ਆੜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਢੋ ਪਰੇ ਤੇ ਮੁਕਾਓ। ਇਹ ਮਠਿਆਈ ਅੱਗੇ ਧਰ ਸੜੀ ਜੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਾਂਟਾ ਆੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆ। मैं ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ? मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम को उम्मती नबी मानता हूँ ਸੰਭੋ मेरी जान उन पर लगती है कुर्बान ਚੱਕ ਲੋ ਨੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਕੰਮ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਵੇ ਚੁੱਕ ਲੋ ਮੰਜੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਤੀ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਮਤੀ ਨਬੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। चलो जी हर उम्र ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਨਬੀ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਤੇਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ तलत मलक भाई तलत मलक भाई जी उन्होंने तो इनके बकौल दावा नहीं किया लेकिन ये रात तक ये साहब उनको गालियां निकाल रहे थे। नहीं मैंने तो कोई गाली नहीं दी, कैसी बात कर रहे हैं? चलो ठीक है जी ठीक है, अब मैं अब दोहराना नहीं चाहता कि आप वो दोहराएं जो आपने। तलत साहब को परेशान मत कीजिए, इधर उधर की बातें, वो जो बात करना चाहते हैं उनको सुनिए, उसके बाद तबसरा कीजिए। ਸਵਾ 10 हो गया बिल्कुल बिल्कुल जी 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 जी। इतनी अजीम लोग मेरे पास जो हैं। उन्होंने बात करनी है जो उनके दिल में है वो सुनिए, उसके बाद तबसरा कीजिए। जज़ाकल्लाह। वकील साहब इख्तलाफ अपनी जगह अकीदों का लेकिन अंदर से मैं आपकी उधर आता हूँ और आपके पास तो नहीं आता हूँ लेकिन नीचे से बातें सुनते रहता हूँ माशाल्लाह बहुत इल्मी और हक की बात करते हैं। खुदा गवाह मेरे दिल में आपके लिए इज्जत और बढ़ गई है। इसी का नाम ईमान है। अपने आप को तो सारी दुनिया कह रही है मैं सच्चा हूँ, सच को सच बोलना ये ईमान है। ये तो दुनिया का हर मजहब हर इंसान समझता है कि मैं सच्चा हूँ। तलत भाई जरा सस्पेंस जो है ना 1-2 घंटे बना के रखें ताकि ये ना आपकी ब्रॉड जो है ना 100-200-400 लोगों पे पहुंच जाए। ਉਹਦੇ 400 ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਮਿਲਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। तो फौरी तौर पे जरा जो भी तुसी कहना फौरी तौर पे भाई ना हैं, ईमानदारी की बात है इनकी ज़ाती तौर पे मैं अंदर से इज्जत करता हूँ बहुत। और मैंने ज़बान कई मरतबा इनके साथ ऊंची नीची की है, इखलाक से हट कर बातें की है लेकिन ये इखलाक से नहीं हटे। ये जायद भाई की बात करें, जायद अस्कानी साहब की। जाहिद अस्कानी साहब और आमिर नज़ीर साहब, हाँ मलक साहब भी हैं मलक साहब, लेकिन मलक साहब के दे न के अड़ी फसी मार जाते। नहीं जायद अस्कानी साहब की तो भाई मैं दिल से इज्जत करता आमिर साहब भी देखे हमारे अकीदों को वो नहीं मानते तो उन्होंने उनके खिलाफ ही बोलना है ना। और जो हूं। अकीदों के खिलाफ जरूर बोले, मैं तो कहता हूँ अकीदे तो होते ही इसलिए कि उनके कोई हक में होता है कोई खिलाफ होता है, उसमें कोई मसला नहीं।
لیکن جب ان کے اکابرین کی کوئی توہین کرتا ہے وہ اتنی اچھی بات نہیں ہے، وہ بہت غلیظ بات ہے۔ لیکن اگر ہم ایمانداری کی بات کریں، پیر اسکانی صاحب جب کوئی اسٹینڈ لیتے ہیں حق کی بات میں، احمدیوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، عقیدے کے خلاف ہیں، لیکن جو کسی احمدی کی بات حق پر ہوتی ہے، ٹھیک ہوتی ہے، اپنے لوگوں کی مخالفت لے لیتے ہیں، لیکن حق کے ساتھ رہتے ہیں، نہیں نہیں یہ گل ٹھیک ہے، یہ گل ٹھیک نہیں ہے، یہ گل ٹھیک۔ اسی طرح آپ عامر نذیر صاحب کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں جب ہمارے احمدی بھائی اپنی پراٹے لگا کر ان کے جو بھی اقارب ہیں ان کے خلاف ایسی زبان استعمال کریں گے تو پھر وہ اپنی براٹ پہ جا کے غصہ نکالیں گے نا، اتنے تو کوئی نہیں لینا انہوں نے۔ تو ہماری اوپر بھی ذمہ داری ہیں پیارے بھائی کہ ہم بھی اپنی زبان کو اس طریقے کا استعمال کر دیں کہ بندہ کی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، ایک کروائی جاتی ہے، عزت نہیں کوئی کرتا، خود کروائی جاتی ہے۔ جب آپ کسی کی رسپیکٹ کرتے ہو، عزت کرتے ہو، مین مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی میری عزت کرے۔ چلے طلعت بھائی آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں، اگر کوئی دہریہ پاکستان کے جرنیل کو گالی دے تو اس کے جواب میں مرزا صاحب کو گالی دینی چاہیے؟ نہیں یہ تو کوئی بات نہیں نا، مرزا صاحب کو کون دینی چاہیے؟ یہ رات کو جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ عامر نذیر صاحب کو ایک دہریہ ہے صلاح الدین، ملحد یا دہریہ جو بھی ہے، وہ اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ پاکستان کے جرنیلوں کو گالی دے رہا تھا اور انہوں نے مرزا صاحب کو گالی دی ہے اس وقت۔ مجھے بتائیں کہ یہ درست روئی ہے؟ اچھا بھائی حمزی صاحب، آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ جو دہریہ دوریہ ہے نا، آپ کو پتا ہوگا وہ دہریہ ہے، ہمیں تو نہیں پتا وہ دہریہ ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے، ہم تو ان کو آپ کا ہی حصہ سمجھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، نہیں کیوں، آپ کو اس کا ثبوت دے نا، اچھا حصہ ثبوت سمجھنے کا ثبوت ہونا چاہیے نا۔ آپ گمان پہ، اپنے گمان پہ کسی پہ ورڈک نہیں دے سکتے، اب مجھے بات فیصلہ نہیں دے سکتے۔ ایک منٹ تو مجھے پوری بات کر لیں دینا۔ جی جی کریں بات۔ ابھی ثبوت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ 2 دن سے آپ کے ساتھی براڈ لگا کے ممتاز قادری کی اور مولانا خادم رضوی کی تصویر لٹکا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں اور اپنی آئیڈینٹیفیکیشن چھپا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے 26 کروڑ میں سے عمران خان کہتا ہے 9 کروڑ لوگوں کے پاس موبائل ہے، ٹک ٹاک ہے، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں یہ کون ہے، یہ قادیانی ہے، یہ مسلمان ہے، کون نہیں ہے، اور یہ کیوں یہ تصویریں لگا رہے ہیں۔ اب وہاں پر کروڑوں لوگوں کے جذبات ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مولانا خادم رضوی کے ساتھ۔ میں ان کا پیروکار تو نہیں ہوں، لیکن یہ دیکھیں کہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ جب یہ لوگوں کے اکابرین کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، لوگوں کو بھی حق ہے کہ وہ ادھر ادھر اٹھا کے آپ کے اوپر پھینکیں گے، تو تھوڑا سا اپنا گھر بھی دیکھ لیا کریں۔ تو جس میں طرح ابھی آپ کو اس ہے کا نا، جواب دیتا شاید کا ہوں، موقع اب نہیں بات مل ختم رہا۔ کریں۔ دیکھیں جی، جو آپ نا ایپل اور اورنج کو مکس کر رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں روف کی براڈ کی، جس پہ آپ رات کو تھے۔ آپ کو یہ یقین ہے کہ روف جو ہے وہ احمدی ہے؟ یقین تو مجھے آپ کا بھی نہیں ہے۔ نہیں آپ چلو مجھے بتائیں کہ آپ کو کوئی علم ہے اس بارے میں کہ وہ احمدی ہے؟ ہاں، میرے جو گفتگو جب ہوتی ہے نا کسی بندے سے تو گیس ہی کیا جا سکتا ہے نا۔ میں نے اس بندے سے پہلے دن جس دن بات کی تھی تو میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ یہ بندہ احمدی ہے۔ اچھا، اب یہ بندہ جو روف ہے، یہ میں نے آپ کی براڈ پہ سنا ہوا ہے، یہ جماعت کے خلاف باتیں کر رہا تھا آج تک اور میں نے آپ اس کے منہ سے سے ٹپس لے رہا تھا۔ آج سے 5-6 مہینے پہلے کی بات ہے، یہ میں نے خود سنا ہے کہ آپ سے ٹپس لے رہا تھا۔ اس وقت یہ اپنی براڈ نہیں لگاتا تھا، یہ اس ٹائم صرف یہ جو آزاد خیال لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ میرے سے کبھی بھی وہ ٹپس لینے نہیں آیا، اور میرے ساتھ اس کی 2-3 بار جو بات ہوئی ہے، میں نے اس کے منہ سے کبھی بھی مرزا صاحب کے خلاف کبھی ایک لفظ بھی نہیں سنا۔ ہاں، یہ لوگ جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم لبرل ہیں یا کہتے ہیں کہ ہم دہریے ہیں، یہ بنیادی طور پر اینٹی اسلام ہیں اور نام رکھا ہوا ہے کہ ہم لبرل ہیں۔ یہ سارے اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف بولنے والے لوگ ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ ہی کے اندر سے یہ نکل کر لوگ آ رہے ہیں۔ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، وہ ملیشیا والا لڑکا، یہ اس کو یہی کہہ رہے تھے کہ یہ مسلمانوں کے مولویوں کا کیا دھرا ہے یہ لڑکا۔ اس نے کہا میں احمدیوں کے گھر میں پیدا ہوا، میں ربوے سے ہوں، ملیشیا میں ہوتا ہوں، یہ میرا تجنیدی نمبر ہے۔ ان سب کے ہونٹوں پہ سکری جمی ہوئی تھی ادھر۔ میں بات کر رہا ہوں 2 بندوں کی، روف کی اور صلاح الدین کی۔ صلاح الدین جو ہے وہ خود جماعت کے خلاف باتیں کرتا ہے، ہم ٹھیک ہے؟ نے کبھی سنا بھائی جان، ان کو کبھی ہاں، نہیں۔ میرے ساتھ اس نے، بھائی میرے ساتھ شاہد بھٹی کو جانتے ہیں نا؟
हाँ शाहिद भट्टी को मैं जानता हूँ। हाँ, उसकी ब्रॉड पे आया था, वो इस्लाम पे एतराज़ कर रहा था, फिर जमात पे एतराज़ कर रहा था, फिर आपके अहले हदीस फ़िरके पे भी एतराज़ कर रहा था, और वो जो है क्या नाम है देवबंद फ़िरके पे एतराज़, उसका तो काम ही एतराज़ है, वो हर फ़िरके पे एतराज़ करता है, फिर इस्लाम पे भी एतराज़ करता है। ठीक है, एतराज इनके हैं ही इस्लाम पे, ये आते ही इस्लाम के ठीक है। खिलाफ भौंकने के लिए हैं। और तो नाम उस इन्होंने बंदे के जवाब में आपने मिर्ज़ा साहब को गाली दी है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, गाली और मैंने ये नहीं दी, जो कुछ उसने कहा है मैंने सिर्फ ये कहा है कि जो तुम गालियां दे रहे हो, अगर यही लफ्ज तुम्हारे मिर्जा साहब के बारे में कहे जाएं तुम्हें कैसा लगेगा, ये मैंने कहा। गाली तो हाँ, तो अब मिर्ज़ा साहब उसके तो नहीं है ना। मलक साहब अब आपसे और अस्कानी साहब आपसे इंसाफ की तवक्को करता हूँ मैं। भाई उसके नहीं है मिर्जा साहब, मुझे आप बड़े लोग बैठे हैं इधर साहब कि एक बंदा जिसका अहमदियत से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके जवाब में आप अहमदियों के कैसे काबिल यकीन को दिला बुरा रहे, कहा आप है। अपनी इंफॉर्मेशन को ठोंस रहे हैं ना हमारे ऊपर एमजी साहब। क्या ठोस रहा हूँ मैं? आप कह रहे हैं कि वो अहमदी नहीं है, मैं कहता हूँ वो अहमदी है। भाई आप साबित करें फिर वो अहमदी है। अब आप साबित करें कि वो अहमदी नहीं है। भाई उसको बुला के पूछ लें, मैं तो कहता हूँ आप बुला के पूछ लें। अगर वो अहमदी कह जाए तो मैं मान जाऊंगा आपकी बात। अच्छा पहले डॉक्टर जिक्रिया को ना बुला के पूछ लेंगे, कल वो उसी ब्राड पे जिसका मैं जिक्र कर रहा था ना, वो जाके वहां पे कह रहा था अपने साथियों को ये कादियानियों की ब्राड तो नहीं है, यहाँ पर कोई कादियानी तो नहीं है। मैं पहले बात करने से पहले देखना चाहता हूँ। अब वो भोले भाले मुसलमान वहां पे आए हुए हैं और ये सारे मुसलमान बन के गालियां दे रहे हैं मुमताज कादरी को और मौलाना खातम रिजवी को। पहले इनको ना देख लें कि ये अहमदी हैं कि नहीं है। भाई आपको पता है ना वो अहमदी है, तो मुझे ठीक है। पता है, मुझे पता है, उसको तो नहीं ना पता जो टीएलपी का चढ़ के रो रहा था वहां पे और कह रहा था इनको गाली ना दो, इनको दहशतगर्द ना कहो मुमताज कादरी को, उसको तो नहीं ना पता। अब आपको उसका टीएलबी का दर्द हो रहा है इस टाइम, इस वजह से आपने मुझे तो तमाम मुसलमानों का, जिसके भी अकाबरीन को इस तरह से टारगेट किया जाएगा तो लामहला दर्द तो होगा। तो वो फिर भाई बात ये है कि जिसकी उन्होंने तस्वीर लगाई हुई है, उन्होंने आपके बारे में क्या कहा हुआ है? जो मर्जी मैं जानूं वो जाने, आपकी इससे क्या तकलीफ है आपको? तो फिर बात ये है, यही रूल हमारे लिए भी है ना, फिर हम जाने और जो मर्जी जाने, फिर आपको कौन क्या मर्जी तकलीफ? जाने, मतलब फिर हम जाने, मेरी मेरी बात सुनो, सुने, फिर मेरी हम बात जाने सुने। और वो फिरका जाने, आपको क्या मसला है? हाँ हाँ मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। आप लोग अगर टीएलपी को दहशतगर्द करार देना चाहें, मौलाना खादम रिजवी को करार देना चाहें, पूरे पाकिस्तान को दहशतगर्द कहना चाहें, अपनी आइडेंटिफिकेशन ना छुपाएं, लोगों को धोखा ना दें। आप अपना बोर्ड लगाएं, मिर्जा साहब की तस्वीर पीछे लगा के बैठ के कहें कि ये टीएलपी दहशतगर्द है। मैं भाई बिल्कुल किसी की आपकी भी बात तस्वीर पे नहीं एतराज लगाता। करूंगा। मैं आपको पता है मैं किसी की तस्वीर नहीं लगाता होता, नहीं नहीं मेरी बात आप अपनों की समझे। परायों की, किसी मैंने की ये भी कहा है, एमजी साहब मेरी बात समझें, मैंने ये कहा है आप अपनी आइडेंटिफिकेशन को हाइड किए बगैर, अपने आप को कैमोफ्लेज किए बगैर सामने बैठ के आप कहें जिसको कहना है दहशतगर्द। लोगों से निमटना होगा, निमट लेंगे आप लोगों से, लेकिन ये धोखा ना करें सोशल मीडिया पर बैठ करके। खुद को आप कह रहे हैं कि ओए कादियानी तो कोई नहीं, कादियानियों की ब्राड नहीं होनी चाहिए थी, तो नाम आप गालियां आप दे रहे हैं टीएलपी के लोगों को और उनको मौलाना खादिम रिजवी को। अच्छा एक सवाल है मेरा यहाँ पे, क्या वो वहाँ पे बैठ के बरेलवियों को बुरा भला कह रहे हैं कि सिर्फ वो मुमताज कादरी और उसको? सबको, किसी को नहीं बख्श रहे। अहमद रजा बरेलवी साहब से लेकर खादम रिजवी साहब, मुमताज कादरी साहब, सबको बुरा भला कह रहे थे। सही है। मुमताज कादरी को तो भाई मैं नहीं एक्सेप्ट करता कि कोई उसने अच्छा काम किया था। आपका अपना राइट है, जो मर्जी आप चाहें समझें। मैं कहता हूँ आप अपनी आइडेंटिफिकेशन के साथ बैठकर एक बेगुनाह आदमी को उसने शहीद कर दिया था, वो तो एमजी साहब बिल्कुल आपको जालिमाना सोशल काम। मीडिया ने आजादी दी हुई है। ये तल्ला साहब जिस तरह कैमरा ऑन करके बैठे होते हैं, तल्ला साहब कैमरा ऑन करो, हाँ, इस तरह कैमरा ऑन करके तस्वीर मिर्जा साहब के पीछे लगा के बता के कि मैं अहमदी हूँ और इस बंदे का पैरोकार हूँ, लगाएं, मुमताज कादरी की फोटो लगाएं। अच्छा अब मौलाना मुझे आप खादिम एक बात बताएं। लोगों को तो पता लगे ना ये कौन है बंदे जो उनको दहशतगर्द कह रहे बिल्कुल हैं। ठीक है, बड़ी अच्छी बात की है। आप जो है वो हमारे कई भाई हैं, उन्होंने कैमरे लगा लिए हैं, तो आप उनको अप्रिशिएट करें ना जाके, भाई आपने बड़ा अच्छा काम किया। कई बंदे हैं जिन्होंने कैमरे ऑन कर हाँ दिए। जो भी कैमरा लगा के कर रहा है अच्छी बात कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। तो ठीक है ना, फिर मैं तो नहीं करता कैमरा, मैं कैमरा नहीं करता तो बुराड़ भी नहीं लगा रहा आजकल, पता ही है ना आपको। नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ कि जिनको आप कह रहे हैं कि जाके देखें, ये तल्लज और मलक साहब हैं, इनके घर का गांव का भी लोगों को पता है, दुबई का भी पता है कि ये इस्लामी मुल्क में रहते हैं। इनको कौन सा, इनको जिन उठा के ले गए हैं, ये इनको कोई आके गोली मार गया बंदा। ये लोग ये देखें इनकी जाती राय है ना, कोई मसला नहीं, अगर इनको पसंद है तो ठीक है।
मैं कहता हूँ एमजी साहब कम अज कम अब अपनी इस्लाम में तो क्या बताइए। ये देखें, अब देखें, मैंने जायद अस्कानी साहब ये कैमरा ऑन करते हैं, मुझे बताएं। मैं कहता हूँ अगर आप भी कैमरा ऑन नहीं करते कम अज कम अपनी आइडेंटिफिकेशन तो ना छुपाएं, झूठ तो ना बोलें। मैं मैंने ये कह कब रहा कहा हूँ। मैं अहमदी नहीं हूँ? नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपके उन भाइयों की बात कर रहा हूँ। हाँ, उनमें मानिश वगैरह ने तो कैमरे लगाए हुए हैं, वो दिखाते हैं अपना 2-3 चेहरा। बंदों ने लगाए हुए हैं। मैं उस ब्राड पे गया, मैंने कहा कि ये मरज़इयों की ब्राड है, हाँ, तो मुझे साथ ही उसने नीचे उतार दिया, और जो बंदा जिससे वो बात करता था 1122 कर रहा था, 1122 ने कहा कि ये आपको मरज़ई बोल रहा है, मतलब उसने ये प्रिटेंड करने की कोशिश हाँ, मैं की कि सुन रहा शायद था, ये कि बिल्कुल ऐसे हाँ ही है। कि आपको मरज़ई बोल रहा है, हम मरज़ई नहीं, हम तो मुसलमान, हम नॉन अहमदी हैं, हम मुसलमान हैं, ये झूठ आपको बोल नहीं, रहे मरज़ई उसने बोल रहा है। नॉन अहमदी नहीं कहा होगा, उसने कहा होगा मरज़ई नहीं है। झूठ बोल रहे थे, तो क्या फर्क धोखा है? कर रहे थे, 2 दिन से कर फर्क फर्क रहे ये बता। है कि जो मरज़ई हैं वो है मिर्जा इंजीनियर के मानने वाले, हम तो अहमदी हैं। थे। वह जो ये भी है आपके अपने आप को डेफिनेशन अहमदी है। कहीं। मैं कहता हूँ आप मेरी बात सुनो, ये तल्ला साहब बैठे हैं ना, पीछे मिर्जा साहब की तस्वीर लगा के नीचे मसीह मौद और माम जमान वगैरह लिख के बैठ के जो मर्जी आप कहें, आपको आजादी दी हुई है सोशल मीडिया ने। आप जर्नैलों को गालियां दें, आप आर्मी को गालियां दें, आप भाई मुझे क्या जरूरत है भाई, हमें क्या बरेलियों को जरूरत है गालियां किसी को दें, गालियां देवबंदियों देने को दें, अहले हदीसों को दें, जिसको चाहे दें, पूरे मुल्क को दें, लेकिन कैमोफ्लेज ना करें अपने आप। बस ये मेरी इतनी रिक्वेस्ट। की? भाई हमने कभी किसी को गाली नहीं दी। दूसरे से हक की बात यार, अभी लगा दूंगा मैं इधर गालियां, तो आपने तो अंबिया को नहीं बख्शा। वाह, छोड़ें। मैंने ऐसी बात आप है। साबित करें मैंने किसी आम इंसान को भी गाली दिया, मैं जो तलत भाई कहेंगे मैं कर दूं। ये बहस ना खत्म होने वाली है। आप बात मैंने तल्लत साहब हक को बात माना करें। छोड़ें। ये असल में भाई सब आप तो रात को गालियां निकाल के आए हो कैसर मलिक साहब। अगर आप प्रूफ कर दें कि मैंने गाली दी है, मैं 1 लाख रुपया नाम दूंगा। चलो, हाँ, किसको गाली दी है मैंने? आपकी रिकॉर्डिंग मैंने की है, जिधर मैं बैठा हुआ था, ये हाँ, आप क्या आए थे गाली दी? नीचे से ऊपर चढ़ के, तो आपको मैंने क्या अच्छी कहा है? तरह पता है, बहुत अच्छी तरह आपको याद होगा। आप तो मैंने निशान बोले 85 ना, पढ़ा है, वो हाँ, गाली है? निशान 85 तो में अपनी जो किताब लिखा से हुआ है निकाल वैसे दो। पढ़ा था, या अपनी हाशिया अराई की एक थी? लफ्ज करें को ना इंसाफ। एक लफ्ज को आगे पीछे किया था बस, क्योंकि हाँ, वहां पे जो लोग अब बैठे हैं उनको मकद और उस चीज में फर्क नहीं पता। ये अब समझ आई है अपना आमिर नजीर तो ये साहब, गाली है। आपने अगर उसका ये मसला गाली था है तो या अपनी नहीं किताब समझा? से निकाल दें उसको। मुश्किल लफ्ज को ट्रांसलेट किया, ये कह रहे हैं। बस, अगर ये गाली है तो अपनी किताब से निकालें, उसको उठा के बाहर फेंके। नहीं, वहां पे ये नहीं लिखा हुआ जो आपने बोला था। और मैंने अच्छा चलिए मक्कत कह देना चाहिए था मुझे, लेकिन मक्कत का वहाँ जो लोग बैठे हैं ना, वो इंग्लिश बोलने वाले, उनको मक्कत का नहीं पता। हाँ, तो फिर इंग्लिश में बोल देते। आपने एक डेरोगेटरी एस लफ्ज कहना चाहिए था मुझे, एस, ब्लड वो इन समझ आ दैट। वो पंजाबियों नहीं समझ आना, पाकिस्तानियों को। मतलब वो लफ्ज भी है जो ज़रबुल मिसल आम है, हर कोई जानता है जिसको। सुल्तानुल कलम साहब ने लफ्ज ही ऐसे लिखे हैं कि जिसमें समझ ही ना आए। चलें, तल्लत साहब को बात करने में खामखा से हम, वो बहस है जो ना खत्म होने वाली है, तो चलती रहती है ना। आपके शिकवे शिकायतें हम पर। नहीं, मेरा कोई शिकवा नहीं। मैंने देखें आप लोगों से मैंने कभी आके तबलीग की है, या आप लोगों को कभी आके कोई इस अहमदियत के बारे में बात की है? अब ये सफवान है, नीचे आया है, इसको ये हमारी ब्रॉड पे आता था, हम लेते नहीं थे, क्योंकि शातमियत करता था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन करता था, हजब बयान करता था। अब हम कादियानी आपके जो 10-12 इसके साथ पैनल पे बैठे होते हैं, अब हम उनको कहते हैं कि इसको लेके आओ, क्योंकि अब ये आपका तर्जमान बन गया है, इसको लेके आओ, जो इतराज करना है हमारी ब्रॉड पे आके करे। अपनी ब्रॉड पे बैठ के इतनी इतनी गंदी गालियां और गंदी बातें उसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कही हैं। आपको तो सिर्फ ये मक्कत की ट्रांसलेशन करने से गुस्सा लग रहा है ना। ये नहीं, सवा इसने 200 क्या गलत बात की है मुझे बताएं। इसको बुलाएं ऊपर, हम बताते हैं सुन आपको, लें। इसको ऊपर बुलाएं। आप सुन लें जी एमजी साहब, जो इसने ये तो मैंने जो सुना कि ये आप लोगों की किताबें पढ़ के सुना जी था। जी बिल्कुल, हमारी किताब में इसको से ऊपर बुलाएं। ये बात निकाल के दिखा दे, 1000 यूरो मैं इसको इनाम दूंगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, जो कुछ इसने कहा कहते हैं, मैं प्ले कर देता हूँ उसकी रिकॉर्डिंग। बहरहाल मैं इनको जानता नहीं हूँ, आप इनको बुलाना चाहते हैं बुला लें। नहीं, इसको बुलाना ऊपर हमने बुलाएं क्या ना, करना है, इस- आपको सिर्फ इसको- ये बता रहा हूँ कि ये एक्शन का रिएक्शन है। हाँ। जो तल्लत साहब आपको कह रहे हैं ना कि आप सिर्फ ब्लेम गेम ना करें, दूसरों को ना कहें कि हमारे काबरीन की तौहीन करते हैं, जरा अपने
गिरबान में भी झांक के भाई देखिए मैंने आपको कि एक भाई क्या मिसाल रात की प्रैक्टिकल मिसाल दी है कि एक दरिया था जिसका आपको पता ही नहीं कि वो किस मजहब का बंदा है। आपने आओ देखा ना तो आओ देखा, अंधा धुंध की जवाब में मिर्जा साहब को गालियां निकालनी शुरू कर दी। भाई कोई ये है गाली मसला। नहीं दी, मैंने सिर्फ ये कहा कि जो गाली आप हमारे जर्नैलों को दे रहे हैं, अगर आपके मिर्जा साहब को यही लफ्ज कहे जाएं आपको अच्छा लगेगा, ये मैंने कहा है। बहरहाल वो मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। अगर मेरी इसके सिर्फ अलावा आदत कोई नहीं है लफ्ज कि है तो आप लोगों की रिकॉर्डिंग है मेरे पास होती हैं, मैं सिर्फ लगाता नहीं हूँ ना, मुझे इसके शौक अलावा है। कोई लफ्ज है बताएं आप, हाँ रिकॉर्डिंग प्ले कर दें, बेशक यही लफ्ज मैंने कहे उसको, वो इसी फोन में अब मैं प्ले नहीं कर सकता। कल सुबह आके कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं। अल्लाह साहब गल करनी ने कि जुलिए करो करो ना भाजी, मैं तो थोड़ियां सुनदा पिया, तुसी पे कर दियो। तलत साहब जरा तलत भाई 1.5-2 घंटे जरा ना प्रोग्राम जारी रखो, इन्होंने जुगाओ आज 2 घंटे और आखिर में 10 बजे वाला टाइम ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਸ ਕਰੋ ਅੱਜ। नहीं ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਵਜੇ ਸੌਣ ਦੀ ਭੈੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। नहीं ऊपर हो गए ने 10:36 हो गए ने, तां मैं कहना पिया कि तुसी जनाब हुक्म फरमाओ। ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਗਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਰਾਤੀ, ਦੇਖੇ ਕਿ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। नहीं असी जो अल्लाह ने तौफीक दी वही करना है ना, बंदे ने मजदूरी भी करनी होंदी है, तो फिर सुबह जल्दी उठना होता है, तो रात में जल्दी सोना। अच्छी बात है। अच्छा जाहिद साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, पीर अस्कानी भाई, तो उनका मैंने देखा माइक जरा हिला जुला। वही बोलना पढ़ाओ जी पीर अस्कानी साहब कलमा पढ़ाओ तलत मलक साहब नु, अल्लाह मत करें, जो उनके दिल में हम वो सुनने आए हैं, तो मेरे ख्याल में उनको बात करने दीजिए बस। क्या सुनने आए हैं पीर साहब, मुझे बताएं, मैं वही आपको सुना देता हूँ, बताएं। मैसेज दे रहे थे, कह रहे थे तलत साहब बुला रहे हैं, तलत साहब कह रहे हैं कोई अनाउंसमेंट होने लगी, आ जाओ मैं अनाउंसमेंट। कोई खास बात बताना चाहते हैं, मैंने ये सुना। मैं यही बताना चाह रहा था कि मैं हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम की शोशी पर ईमान रखता हूँ। ये तो आपने कभी ये तो आपने कई मरतबा, ये ब्रेकिंग न्यूज है। और बेड़ा गर्क हो गया प्रोग्राम ਦਾ बेड़ा गर्क हो गया। नहीं आई ब्रेकिंग न्यूज सी, उम्मीदां सड़ के सुहा हो गई। कहा है यार उन्हें बुला के ले आए, जट बहने गपशप मारने, बड़े अच्छे बात बराड़ उसे जिले जाने मलक साहब आगे असला तैयार एक बात का जवाब दे दे, फिर आमिर भाई चले जाएंगे। जी मिर्जा साहब का एक शोशा है कि इस जगह अगर ये इतराज पेश किया जाए कि मसीह का मिसल भी नबी चाहिए क्योंकि मसीह नबी था, तो इसका अव्वल जवाब तो यही होगा कि आने वाले मसीह के लिए हमारे सैयद व मौला ने नबूवत शर्त नहीं ठहराई, बल्कि साफ तौर पर यही लिखा है कि वो एक मुसलमान होगा और आम मुसलमानों के मुवाफिक शरीयत फरकानी का पाबंद होगा, इससे ज्यादा कुछ भी जाहिर नहीं करेगा। ये जो है ना जो मलक साहब का शोशा है, ये जो लफ्ज है ना साफ तौर पर यही लिखा है, इससे आगे उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की बात कोट की है। साफ तौर पर यही लिखा है कि वो एक मुसलमान होगा और आम मुसलमानों के मुवाफिक शरीयत फरकानी का पाबंद होगा। ये क्या बात मिर्जा बताना साहब चाह रहे हैं कि मिर्जा साहब ने उम्मती नबी होने का दावा नहीं किया? नहीं, जो बात पूछ रहे हैं वो कोई और बात है। क्या बात है, मुझे बात समझाए ना। वो मुझे कह रहे हैं कि जो मिर्जा साहब ने ये बात कही है कि आने वाले मसीह के लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत शर्त नहीं ठहराई, बल्कि साफ तौर पर ये लिखा है कि जो आने वाला है मसीह है वो एक आम मुसलमान होगा और आम मुसलमानों के मुवाफिक शरीयत इस्लामिया पर अमल करने वाला होगा। देखिए आम से मुराद जो है ना, देखिए उनकी देखिए कुरान को समझने के लिए एक आयत लेके आप ना बैठ जाओगे, जब तक कुरान के अंदर जाके और आयतों में नहीं जाओगे तो उस आयत का मफहूम नहीं पता लगेगा। मिर्जा साहब की जो तहरीर है मुकम्मल उसको इकट्ठा करके पढ़ना है इस मामले में। तो जब उन्होंने खुद दावा कर दिया है तो ये जो आपके ख्वाबो ख्याल हैं ये तो मायने बीच में ख़त्म हो गए। लेकिन आप हर मरतबा इसरार करते हैं, मैं तो हैरान हूँ आप पर कि पाकिस्तानी आइन में हमें नबी मानने पर गैर मुस्लिम करार दिया गया है और आप बस ज़िद हैं। जब हमारे साथ इस मामले पे बात होती है आप बस ज़िद हैं कि नहीं उनका कहना है उम्मती नबी होने का दावा ही नहीं। अच्छा, आपको समझ नहीं आई, एमजी साहब को समझ आई, उनको जवाब देने में। एमजी साहब आपको समझ आ गई है?
جی بتائیں انہوں نے کیا کہا ہے، وہ بھی بتائیں، اور اس کے بعد جو انہوں نے کہا ہے وہ بھی بتائیں۔ صاف طور اور پر یہ لکھا ہے، یہ کیسر ملک صاحب سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں، مجھے نہیں اس کی پس منظر نہیں پتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ حقنا کا ترجمہ کرائیں پلیز، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ بھی کرتے ہیں۔ پہلے یہ سوال ہے کہ ملک صاحب کہتے ہیں کہ شوشے پر ایمان لایا ہوں۔ اب ایک شوشہ ہے مرزا صاحب کا کہ وہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بات منسوب کی ہے، کہ وہ بات یہ منسوب کی ہے کہ جواب تو یہی ہے کہ آنے والے مسیح کے لیے ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت شرط نہیں ٹھہرائی، بلکہ صاف طور پر یہی لکھا ہے کہ وہ ایک عام مسلمان ہوگا۔ یہ جو شوشہ ہے، وہ شوشے پہ ایمان لائے ہیں۔ کون سی عبارت ہے یہ تواضع مراحم روانی خزائن جلد توضیح المرام ہے 59، تیسری جلد ہونی ہے، صفحہ نمبر کیا ہے؟ صاف طور پر یہی لکھا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہوگا۔ یہ جو شوشہ میاں صاحب اپنا مرزا صاحب نے چھوڑا ہے، تو یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ بات تو ہمیں کہیں پہ ملی نہیں۔ یہ تیسری جلد ہے روحانی خزائن کی؟ جی تیسری جلد۔ اچھا ٹھیک ہے، تو وہ جو ایک غلطی کا ازالہ ہے اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلکہ صاف طور پر یہی لکھا ہے۔ تو بھائی لکھا ہے کا مطلب ہے کہ کوئی حدیث ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر یہ لکھا ہے کہ وہ ایک عام مسلمان ہوں گے۔ وہ دیکھیں انہوں نے خود یہ کہا ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ میری کہاں بات لکھا ہے سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے جو باتیں بعد میں کلیئر کی ہیں اپنی نبوت کے دعوے کے بعد، یہ اس سے پہلے کی غالباً بات ہے۔ اگر پہلے کی بات ہے، پہلے انہوں نے کہا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ وہ ایک عام مسلمان ہوگا، بعد میں انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا مرزا صاحب نے۔ اس کا مطلب بعد میں جب اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے تو پھر نبی تو کرتا ہے نا وہی۔ مان لیا، لیکن پہلے جو انہوں نے نبی علیہ السلام کا نام لے کر بات کہی ہے، یہ ہے کہیں پر موجود؟ بھائی انہوں نے جو انہوں نے بات کہی ہے وہ ہوگی کہیں پہ، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہیں پڑھی ہوگی تبھی کہی ہوگی نا۔ آپ اپنے مربیوں سے پوچھ کر لا دیں، 1000 یورو مجھ سے نام لے لیں۔ اچھا عامر صاحب اگر اجازت دیں یہ ہے وہ شوشہ۔ مجھے اجازت دیں ایک بات کرنے کی۔ جی پیر اسکانی۔ دیکھیں امزی صاحب، جی بھائی، جب یہ لکھا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے صاف طور پر یہ بتایا کہ وہ ایک عام مسلمان ہوگا، نبی نے تو اللہ سے وحی پا کر، رہنمائی پا کر یہ کہا ہے۔ صحیح ہے، اتنا مانتے ہیں نا؟ جی جی ٹھیک۔ اب آگے مرزا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، اب آپ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے وحی پا کر یہ کہا، تو اللہ نے دو باتیں کیسے کی؟ یا نبی علیہ السلام کی بات کو آپ کہیں کہ انہوں نے وحی نہیں پایا اور یہ بات کہہ دی، یا یہ کہیں کہ مرزا جی نے وحی نہیں پایا اور یہ بات کہہ دی۔ دونوں بات تو صحیح نہیں ہو سکتے نا، اللہ تو دو بات نہیں کریں گے۔ اگر رہنمائی نبی کی اللہ نے کی اور اللہ نے یہ بتایا اور نبی نے بتایا، آپ یہ مانتے ہیں، تو مرزا جی کی بات غلط ہوگی۔ اگر مرزا جی نے وحی پایا اور یہ بات کی تو نبی کی بات غلط ہوگی۔ دو ہی بات ہے، دونوں صحیح نہیں ہو سکتے، ایک صحیح ہو سکتا ہے۔ مجھے اتنا ہی کہنا تھا۔ اچھا، اب میں جو سمجھا ہوں بات، اب تھوڑی بات کلیئر ہوئی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو توضیح مرام میں لکھا ہے وہ انہوں نے وہی پا کے لکھا ہے، یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ توضیح المرام میں مرزا صاحب نے نہیں عامر بھائی، ابھی خود امزی صاحب نے یہ کہا کہ جو نبوت کا دعویٰ کیا وہی پا کر کیا۔ اس پہ میں یہ سوال کر رہا ہوں۔ ہاں، وہ تو 1901 میں کی، وہ تو اس کے بعد کی بات ہے نا۔ وہ تو بعد کی بات ہو یا پہلے کی بات ہو، وہی پا کر یہ بات کی ہے نا۔ نہیں، یہ پہلے کی بات بتا رہے ہیں نا، جو کیسر صاحب بتا رہے ہیں وہ پہلے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں۔ جی جی، نبی علیہ السلام نے اللہ سے رہنمائی پا کر یہ بات کی، مانتے اس بات کو؟ اب وہ پہلے تحریر پڑھنی پڑے گی پیر صاحب۔ میں یہ بات کی نہیں، یہ تو جھوٹ ہے تو نبی پھر علیہ السلام مسئلہ کے نام پر۔ ٹھیک ہے، یہ بات نبی علیہ السلام کی آپ دکھا دیں، میں آپ کو 1000 یورو انعام دوں گا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ کی نہیں نبی علیہ السلام کی بات۔ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ یہ عبارت جو ہے جب تک پڑھی نہ جائے
प्लस उस अपना वक्त मलक साहब भारत लगाएं सामने कंप्यूटर पे, या इनको स्कैन दे दें या हवाला दे दें, एमजे साहब खोल लेते हैं। आपके पास दूसरा मोबाइल खोलेंगे एमजे साहब? आमिर भाई, ये बात नबी ने की या नहीं की, इसको आप छोड़ दें। हाँ बात यह है कि एमजी साहब ने ये कहा, ये जवाब दिया कि मिर्जा जी ने वही पाकर नबूवत का दावा किया ना, हाँ जी, हाँ। तो सच्चे होंगे। अब जो बात पेश की है नबी अलैहिस्सलाम की मिर्जा जी ने, तो वो भी वही है, अल्लाह से वही पार कर नबी ने की है ना। हाँ बिल्कुल। तो फिर अल्लाह की बातों में कैसे गड़बड़ आएगा? या नबी, हमारे नबी ने वो वही नहीं पाई, ऐसे ही कह दी, आप ये कहो, ये मानो, या ये मानो कि मिर्जा जी ने नहीं पाया और ये बात की। ये मैं अच्छा कह रहा नहीं, हूं। ठीक है, अब आपकी बात थोड़ी सी आपने की, आपने जो बात की, आपकी बात, आपने क्या कहा अभी अभी अभी? आपने कहा कि वो बात पहले की है, वो बात जो मिर्जा जी ने की वो पहले की है। ठीक है, पहले की है, उस वक्त नबी नहीं थे, ठीक है, लेकिन वो बात जो बताई है वो तो नबी की है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। वो तो अल्लाह से वही पाकर उसने बात की है उन्होंने। अब जब उनको नबूवत का मिला खिताब, तब अल्लाह ने वही कुछ और दे दी। कैसे हो सकता है एक नबी को कुछ बताएं, दूसरे नबी को कुछ बताएं? यानी अल्लाह, ठीक है। या एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए। या आप ये कहें कि नबी अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से ये बात की, गलत बात की, या ये कहें कि मिर्जा जी ने अपनी तरफ से गलत बात की। दोनों की बात सही नहीं हो सकती। या ये कहें दोनों सही अपनी जगह पे, अल्लाह ने गलत की, धोखा दिया, माअल्लाह, इस नबी को कुछ बता रहे, उस नबी को कुछ बता रहे। सब सही तो नहीं हो सकते ना मेरे भाई। जी जी, नहीं आपकी बात अब समझ आ रही, अब मुझे सही समझ आई आपकी बात। अच्छा, अब मैं आपसे इनसे ही सवाल पूछता हूँ कि मिर्जा साहब ने जब अपने बारे में दावा किया तो उन्होंने ये क्या नहीं कहा कि मेरे दावे की बुनियाद कुरान मजीद और मेरी वही है, और जो हदीस भी मेरी कुरान मजीद और वही से टकराती है मैं उसको कबूल नहीं करता? हाँ। ये क्या नहीं कहा उन्होंने? हाँ, मैं मफहूम बयान कर रहा हूँ, मैं असल वर्ड नहीं बोल रहा। सही है, सही है, ऐसे ही कहा है। ठीक है ना। अब देखें, ये जो भी आपने ये हवाला पेश किया ये हदीस ही होगी ना, ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि ये कुरान मजीद में लिखा हुआ है। ये हदीस की बात आपने बयान की है कैसर मलिक साहब ने, जो उन्होंने अपनी किसी किताब में अगर लिखी है तो वो कोट किया है उन्होंने, ठीक है। अब वो जो इबारत है वो हो सकता है उन्होंने उसको बाद में समझा हो कि ये ठीक नहीं है, ये ज़ईफ़ हदीस है, ये है ही नहीं, किसी ने ऐसे ही मंसूब कर दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो उसमें ये तो हरगिज़ नहीं हो सकता कि खुदा ना खास्ता नबी करीम कोई गलत बयानी नाउज़ुबिल्लाह करें या अल्लाह ताला की तरफ ऐसा कोई इल्ज़ाम लगाया जाए। उसमें यही है कि वो ज़ईफ़ बात होगी जो भी। इसकी तस्दीक कहाँ पर किया उन्होंने कि मैंने वो जो बात कही थी कि भाई वो आम मुसलमान होगा, वो बात गलत है और ये दुरुस्त है कि मैं नबी हूँ? देखें, आप लोगों ने खुद ये कई दफा कहा है कि उन्होंने मुझे मेरी बात वजाहत करने दीजिए। जी जी साहब, आपने ये कहा कि वो जो बात की है मिर्जा जी ने वो तो कुरान में नहीं है, ठीक? गोया कि आप ये कहना चाहते हैं कि वो बात गलत होगी। अब मिर्जा जी ने जो बात की वो कुरान में कहाँ है? अगर आप ये तकाजा करते हैं कि नबी की बात जो पहले बता दी गई वो कुरान में तो है नहीं, अगर कुरान में होता तो ठीक, इसलिए आप उसको रद्द कर रहे हैं। आप जिसको नबी मानते हैं उनकी बात कुरान में कहाँ है? जब नबी की बात को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को आप रद्द कर रहे हैं क्योंकि कुरान में नहीं है, और मिर्जा जी की बात को आप मानते हैं जबकि वो भी कुरान में नहीं है, वजह या उनकी बात कुरान के खिलाफ नहीं है ना। सुन लीजिए, या आप उस हदीस को पेश कीजिए कि ये हदीस है और ये हदीस ज़ईफ है, तब तो बात मानी जाएगी। लेकिन सिर्फ आप कयास करें तो ये तो दुरुस्त नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। चले, इस पे मैं इसके बारे में बातचीत कोई तहकीक करूंगा। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि इस टाइम मेरे पास तो ये रेफरेंस नहीं है। हम तो इस टाइम तलत साहब की जो कोई बात थी वो सुनने आए थे ना। जल्दी से सुन लीजिए तलत जी, आपके इंतजार में हम भाई। नहीं, उन्होंने सुना दी है।
दोबारा सुना दे। उन्होंने शोशे पे ईमान लाया तो ए वाला शोशा तो गलत साबित हो गया हूँ। नहीं ए शोशा काट दो। आपकी समझ गलत है। आप शोशा वो ठीक है। ये मलिक साहब कोई स्कैन कोई इबारत की पेश करने की जरूरत नहीं है, उनकी दिल की बात आप जान जाइए प्लीज। वो तो मैं जान चुका हूँ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਵੀ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛ ਲੇ। तलत भाई ये सारे जिली बरूसी तौर पे भी अहमदी ने। कोई ऐसी बातें भी छोड़ दो ईमान की जेड़ा अल्लाह भी साढ़े को हिसाब लै ले। सारा इत्थे ही दे के जाना असन ने। अपने दिल के बोझ को हल्का करो। अस्सलाम वालेकुम। मैं जानता हूँ मलिक मुश्किल है, मैं जानता मलिक हूँ साहब। मुश्किल है कुछ बातें करना। जी जनाब, जी जी। दिल को हल्का कीजिए, दिल को हल्का कीजिए, जो भी बात है अपने दिल को हल्का कीजिए और पुरबाश हो जाइए। मलिक साहब, हम चाहते हैं कि आप जब अल्लाह के पास जाएं तो बिल्कुल साफ सुथरे होके जाएं। ये इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तानी मुसलमान बन के जाओ। पाकिस्तानियों का हिसाब जब होगा ना, वो कहेंगे हमारे अमाल चेक करो, फरिश्ते पूछेंगे पाकिस्तानी हो जी, तो हिसाब की लोड़ ही कोई नहीं। इशारा ला दे उल्टी तरह खब्बे खब्बे इशारा। नहीं, तुसी दुबई वाले बन के चले जाओ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ कहने कि तुसी पाकिस्तानी बन के जाओ। यार मैं तो हैरान हूँ जो पाकिस्तानी भी हैं और फिर भी उम्मीद लगाए बैठे हैं जन्नत में जाना है। ਇਹ ਚ ਰਬੂਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਰਬੂਆ ਕੱਢ ਕੇ ਐਮਜੀ ਭਈਆ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਰਬੂਆ ਸ਼ਾਮਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾ ਕੇ? और रबुआ ते तवीज है पाकिस्तान दा। हाँ जी मलक साहब मेरे तो रोशनी पा दियो। देखिए बात ये है, ईमानदारी की बात है, जैसा मुल्क होता है उसके हालात वाक़यात से इसी तरह लोग होते, सारे नहीं होते, इसी तरह होते हैं, रंगे जाते हैं। ये नहीं कह सकते कि हम भी बिल्कुल पाक हैं। अहमदियों में भी मैं खुद शामिल हूँ, खैर भी हैं, बेईमान भी हैं, झूठे भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अपने आप को खामखा पाक करा देना गलत बात। हम अकीदी मामलात में बता रहे हैं कि अकीदी मामलात देखो क्या हालात हो गए यार। पाकिस्तान में लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, कोई पीर उठाता है, कभी कोई की उठाता है, कोई अल्लाह के मज़ारों पे जाके क्या हो रहा है। अल्लाह के घर उधर मौजूद हैं, अल्लाह के घर में आप देखेंगे 3 या 5 बंदे हैं, मज़ार पे हज़ारों बंदे हैं। ये शिरक नहीं है तो क्या कर रहे हो हम लोग यार। लेकिन अभी असी गल करिए थे काफर इन्हों दे है ही काम में। इस्लाम सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद है। चलो फिजूल गल्ला छोड़ो। एमजी साहब सुननी जे भारत में खोलिए। सुना दो जी जी सुनाओ सुनाओ। इस जगह अगर ये एतराज़ पेश किया जाए कि मसीह का मिसल भी नबी चाहिए क्योंकि मसीह नबी था, तो उसका अव्वल जवाब तो यही है कि आने वाले मसीह के लिए हमारे सैयद व मौला ने नबूवत शर्त नहीं ठहराई, बल्कि साफ तौर पर यही लिखा है कि वो एक मुसलमान होगा और आम मुसलमानों के मुवाफिक शरीयत फ़ुरक़ानी का पाबंद होगा। बिल्कुल आम मुसलमानों की तरह शरीयत का पाबंद होगा, इसमें तो यही बात फरमाई उन्होंने। हाँ, और इससे ज़्यादा कुछ भी जाहिर नहीं करेगा कि मैं मुसलमान हूँ और मुसलमानों का इमाम हूँ। मासवा इसके, इसमें कुछ शक नहीं कि यह आजिज़ खुदा ताला की तरफ से इस उम्मत के लिए मुहद्दस होकर आया है, और मुहद्दस भी एक मानी से नबी होता है। वो इसके लिए नबूवत तामा नहीं, मगर ताहम जुज़ी तौर पर वो एक नबी ही है, क्योंकि वो खुदा ताला से हम कलाम होने का एक शर्फ रखता है और अमूर गैबिया इस पर ज़ाहिर किए जाते हैं, और रसूलों नबियों की वही की तरह उसकी वही को भी दखल शैतान से मुनज़्ज़ा किया जाता है और मगज़ शरीयत इस पर खोला जाता है, और बाई नहीं अम्बिया की तरह मामूर होकर आता है, और अम्बिया की तरह उस पर फ़र्ज़ होता है कि अपने तय बावाज़ बुलंद ज़ाहिर करे, और इससे इनकार करने वाला एक हद तक मुस्तौजब सज़ा ठहरता है। और नबूवत के मानी वजूद इसके और कुछ नहीं कि अमूर मुतज़क्करा वाला इसमें पाए जाएँ। क्या हो गया जी? है उधर का जवाब अगे एक और उधर पेश किया गया। अगर ये उधर पेश हो कि बाब नबूवत मस्तूद है और वही जो अम्बिया पर नाज़िल होती है उस पर मोहर लग चुकी है, तो मैं ये कहता हूँ कि एक हिस्सा बांधा एक हिस्सा खुला, ये उसका अगले का खुलासा। ये है जी मुकम्मल बात। बिल्कुल ठीक बात फरमाई है उन्होंने। ठीक कहा उन्होंने, इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कहीं नहीं कहा कि जो आने वाला है वो
आम मुसलमान होगा, नबी नहीं होगा, ये कहीं नहीं फरमाया नबी अलैहि सलाम ने। अच्छा अब आप बताएं नबी होगा? पहले मसीह के बारे में तो पहले ही से है कि वो है ही नबी, होगा क्या नहीं इन्होंने फसाओ नहीं यार, बुरी बात। फसाओ, लेकिन ए जेड़ा ना एदा हवाला दे दो। मान खुद भी वही रहे हैं जो मिर्जा साहब बता रहे हैं, लेकिन भाई, इतराज लाजमी करना है।